дар аксар кишварҳои рӯи олам ба таври ғайрирасмӣ ҳам бошад, имрӯзро рӯзи 1 февралро ҳамчун рӯзи ҳиҷоб қайд мекунанд. Я рада, что я мусульманка, что Всевышний Аллах дал такую возможность носить хиджаб. Носить хиджаб – это великая возможность, милость Всевышнего Аллаха. Всемирный день хиджаба отмечается 1 февраля по всему миру. С каждым годом этот праздник становится все популярнее, не только среди мусульман, но и среди представителей других конфессий. Поздравляю всех вас с Всемирным днем хиджаба. Носите хиджаб и будьте верны своей религии. барои чӣ маҳз ҳамин рӯзи 1 февралро қайд мекардагӣ шудан, бароятон каме маълумот медиҳам. мегӯянд, як духтараке буд дар Бангладеш бо номи Назмахон ё Назмахонум. Назма бо аҳли пайвандонаш падару модар имкон пайдо мекунанд ки ба Штатҳои Муттаҳидаи Америка ҳиҷрат кунанд ва дар Амрико хонишашро идома медиҳад. чун мусалмон буд, ба дарсҳо бо сатр мерафт. аз ҷониби ҳамсабақон баъзан масхара мешуд, баъзан муҷиби нороҳат шуданаш мешуд. онҷоро хатм кард ва ба коллеҷ даромад. дар он ҷо низ мардум бо нигоҳҳои гуногун ба ӯ рӯ меоварданд. баъд аз ин дар ҷое ба кор даромад ва ҳамин гуна эҳсос кард ки ҳар куҷо ки меравад мардум ҳамин сатри ӯро ба гурӯҳҳои террористию экстремистӣ нисбат медиҳанд ва як эҳсоси баде нисбати сатр доранд. маҳз ба хотири аз байн бурдани ана ҳамин гуна эҳсосоти бад ва мафкураи нодурусти мардум, ин бонуи мусалмони бангладешӣ ки дар амрико зиндагӣ мекард пешниҳод кард ки биёед як рӯзеро дар таърих ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии ҳиҷоб қайд кунем, то битавонем ба мардум бифаҳмонем ки сатр, рӯсарӣ, ҳиҷоб ин танҳо моли мусалмонон нест, моли тамоми башарият аст, фарҳанги башарият аст. ва ҳар касе ки рӯсарӣ мекунад имрӯз ӯро террорист хондан, ӯро экстремист гуфтан хатои бузург аст. дар ин рӯз чӣ кор мекунанд? одамони касбу корҳои гуногун, эътиқодоти гуногун, пайравони динҳои гуногун ҷамъ мешаванд ва ба якдигар суҳбат мекунанд. ҳадаф аз рӯсарӣ кардан чи аст мефаҳмонанд, ҳадаф аз ҳиҷоб чи аст, худи ҳиҷоб чи аст, таърихи ҳиҷобро меоранд, мефаҳмонанд. ва баъзе одамоне ки имконият доранд дар кӯчаҳои ин ё он шаҳрҳо гашту гузор мекунанд, барои занҳое ки ҳиҷоб надоранд ҳамчун рамзи таҳаммулпазирӣ, толерантность пешниҳод мекунанд ки як рӯз худро бо ҳиҷоб бугиранд, ҳиҷоб кунанд. магар ин чиз барояшон оё зарар меоварад? оё метавонанд эшон баъд аз ҳам ҳиҷоб кардан ин корро идома диҳанд ё не? ва мегиранду ҳиҷоб рӯймолчаҳои гуногунро гирифта ба занҳои беҳиҷоб дар саросари олам ҳадя мекунанд. тарзи ҳиҷоб бастанро барояшон меомӯзонанд. хуш ба ҳоли ин гуна ҷавонмардон, хуш ба ҳоли ин гуна одамон. که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. Президент Сингапура заступилась за мусульманку, от которой потребовали снять хиджаб на рабочем месте. После того, как глава государства Халима Якуб обратила внимание на инцидент в торговом центре, компания заявила, что снимет все ограничения. Дискриминации в любой форме и в отношении кого-либо вообще нет места в нашем обществе. И, конечно же, на рабочем месте. Людей следует оценивать исключительно по их достоинствам и способностям выполнять работу. سطح پوشی هیجاب پوشی رو مورد دقت خود قرار دهیم. در داخل همین من شود پوشید. البته. کی پیشنهاد کرده؟ جناب. چی پیشنهاد کردن؟ که دیگر در حدود تاجیکستان چنین لباس پوشی محدود کرده شود. اومد به نزد ما همی подполковник курткама айтанам хеп پیش کشید با پیش کشید مرا و
دست بگی گفت خیلی بساطه کاش من گفتم مکنک نه خدا بترسن همه خیلی کشی دایترم کرد کرا یک مش در پشت سرم زد. Эта девушка только что выиграла дело в Верховном суде. Саманта Илов носит платок, и поэтому ей было отказано в приеме на работу. Работодатель сказал ей, что платок не вписывается в рамки фирменного стиля. Верховный суд проголосовал в ее пользу 8 против 1, постановив, что сами компании должны приспосабливаться к религиозным нуждам. بچه‌های استودنت برای سطرش پیشی دانشگاه بردستیم خدا بخبرو. Поздравили все меня, вот, порадовались и как бы сказали, что это как бы красит. Преподаватели тоже нормально отнеслись, так как я не первая в этом университете, кто носит подобную одежду. در شرایط خیلی اقلیم گرم ما وقتی که بعضی بانوها سطر ببر میکنند حتی در بسیار موردها معذرت میپرسم در نقلیات دربارشون ششتن امکان ندارد بعد واقعا خطر دارد هر کس با تشویش و شبهه به آنها نگاه میکند خدا نکند در تگ سطرشون چادرشون یگان چیز پنهان شده باشد چون که حادثه‌های زیادی ما در من این بانوی زیبایی که در نزد ما هست ما هراس میکنیم از لباس اروپایی چیزی که تمام دنیا قبول کرده است فرض کنیم عرب ها ما مانند عرب ها من حاضر پوشیدیم خیلی نگاه میکنم به ما. My name is Amal Shamu and I'm a Dearborn Ordnance Officer. I know your family and we're very proud of you. سوسکی وقتی که شهری ما خیلی کشوری آزاد است، کشوری بهشت آسا است، کشوری صلح و ثبات است، همه آمدن و نه همه برای بهبودی جامعه ما آمدن، نه همه برای تجسم جامعه ما آمدن و بودن برخی از آدمانی که مثلا خواستی خودشون میکردن و میخواستن که همین زنان ما با رو به فرهنگ آنها بیارن و آنها هم خودشان توانستن و برخی از زنان ما وارد کردن و ما تحقیرم کردن. در یگان دور و زمان زن مادری تاجیک خلطه پوش یا خلطه بند نبود. I mean, for myself, I feel like everyone has such a different experience with the hijab, even in, you know, an interview like this or even in a conversation. من نمیگذارم نمایش نشان دهم من نمیگذارم چون که ننگ و ناموس دارم و چه کارها مشغول هستم مثل آن شیخایی که نمایش میدن از آنها ده بدتر هستن بعضناش. غیرت و ناموس یک مردی مسلمان هست و حتی ببینید حتی یک تاجیکی ناموسداری با ایمان حتی خودش نمازخوان نباشد مینوش هم باشد سیگارکش هم باشد وقتی که به ناموس ملی یک دختری تاجیک یک خواهر تاجیک دست درازی میشد غیرت و ناموس ملی او بیدار میشود ممکن خودش یا زن و فرزندش رومال نپوشند ولی یک مسئله پایبندی شخصی به ارزش‌های اسلامی است یک مسئله دیگر غیرت و ناموس ملی و اسلامی است که از اون فرق میکنه بنابراین وقتی که یک جوان را میبینیم که غیرتش جوش میزند و احساساتی میشد این رو باید درک کرد اما من تعجب میکنم که امروز صدها هزارها خواهر تاجیک رو مادر تاجیک رو حجابش رو میکشن تحقیر میکنن مردان تاجیک در داخل تاجیکستان شوهران آنها برادران آنها خاموشی رو انتخاب کردن و حتی باز دلیل هم پیدا میکنن بعضی دیگرش که خب دیگر کمتر مثلا رومالش رو این خیل بندد و سبکتر کند و به این حال نرسوند آخه تو در فرقش چیه؟ گواهی داری خدا داده؟ نه برای صبرش گام زده شما نه آخه برای صبرش چیکار داری که ما چیکار میکنیم؟ ما وظیفه‌مون اجرا کردیم فرمان جناب اولیه که صدر حجاب در تاجیکستان ممکن است. خب ماذا؟ خب گپ نیست ما خب ما شفاعتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دمو میگه که در تاجیکستان صدر حجاب ممکن است بنویس میگن لا حول ولا قوة الا بالله. سطر به خاطر خودم انتخاب کردم برای آخرتم آباد چیدن برای مقصد وقتی که سطر بنده میکنه ایروی سطرش هر کس مقطع به چشم بد نگاه هم نمیکنه سلام شب پر علیک میگیرن بعد که وقتی که اگر مقصد حوض قانون برای که سطر واقعا من میکنیم در این کار به حد من غمگین میشم زیق میشم با خاطر که ای کودک اختیار دهیم بود که من باید سطر کنم برای مقصد
آباد کردن هم این دنیا و هم آخرت هم. در پیش حقوق و قانون و قاعده همه بنده برابره. وقتی که مثلا یک لوچ میگرده در او کاردار نمیشون و یک از محکمه در او کاردار میشن. ایش هم آری آداب نیست. التماس حقوق ما را باید پایمال نکنه. ما همچون در هم پیش خداوند، در پیش همین بنده ها، در پیش همین کلان شونده ها التماس میکنم. تو اگر در کار شوه نماز هم میخوام، دعا را میکنم که میگم بهترین چیز در دنیا یا دعا کردن، دعا میکنم که همین سطر من نکنم. من با اختیار خودم پوشیدم، مرا هیچ کس مجبور کردگی نه. من که پوشیدم برای من هیچ کس کاردار نشم، من هم با هیچ کس کاردار نمیشن که وای پوشیدگی یا اینکه نپوشیدگی. من کنم بو یگو خیلی دیگه یک رومال کلان میبندم، لیکن من نمیکنم. این میمونه تا آخر، برای که این از اول از قدیم الایام در قرآن آمدگی. من با اون شرط، من با اون خاطر سطر میکنم که این گفته خداوندی است که هر شخص زن باید که همه وقت پیچاندگی باشد. اگر این چیز رو منع کند خونشین میشینیم، کوچه نمیبریم. هر کدام آدم باید انتخاب خودش کتی و خودش کتی همون کارای کنه، آزادانه کنه. شما تمام دخترها را فهمونین، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی هست. سوادی کافی ندارن اونا. و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. اگر سطر عورت فرض نداند و کافر است، نمازش فایده ندارد خواندن. اگر گوید که همین پوشاندن سر چی ضرورت است، بگردم که گوید ضرورت کافر است، زیرا که یک نص قطعی را، یک فرض الهی را انکار کرد، بنابر نمازش فایدهش ندارد. اما من به خواهرایی که نماز بخوانند خواهش میکنم که در کوچه برآمدن سراشان پوشانند، دستاشان کرته پوشند تا بند دست پول پنهان دارد. من نمیگذارم نمایش نشان دهم، من نمیگذارم، چون که ننگ و ناموس دارم. با چه کارها مشغول هستن؟ مثل آن شیخایی که نمایش میدن از آنها در بدتر هستن بعضناش. شما در پیشگاه خدا فردا برای این جنایتان جواب میدید، محکمه سعودیه اشتراک میکنید، جواب میدید که در آن محکمه هیچ قدرت دست دراز کردن نمیتواند. پوشیدن روی مال این امر خدا هست. هیچ قانون، هیچ حکومت، هیچ پدر و مادر حق ندارد ضد قانون خدا قانون برارد. لا طاعة لمخلوق فی معصیت الخالق. دختران عریان گردن کسی کار ندارد. دختران فاحشه جوان کسی کار ندارد. دختر مسلمان با آداب شود، با عفت شود، با حجاب شود، قوه زور استفاده میبرند و استفاده میکنند. مگر همین است دموکراسی.